सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके ते प्राइम टाइम दे विच अज गल सियासत दी, झाकी दी। जी हां, जो परेड ग्राउंड दी परेड दे विच शामिल नहीं हो रही, जो दिल्ली दे विच परेड 26 जनवरी के मौके के उत्ते होनी है। झाकी नूं लैके पहलां ही बहुत सियासत हो रही सी, पर इस सब दे विचाले मुख मंत्री भगवंत मान दे वल्लों एक बयान जारी कर दिता गया। बयान दे विच सिद्धे तौर दे उत्ते धोखेबाज तक बीजेपी नूं कह दिता गया। हुण सवाल यही है कि दरअसल झाकी क्यों नहीं निकल रही, पंजाब दी झाकी नूं क्यों थां परेड दे विच दिल्ली दे विच कर्तव्य पथ दे उत्ते नहीं मिल रही। इस सवाल पंजाबी भी जानना चाहते हैं, पर इस सब दे विचाले एक सच यह भी है कि टोटल 17 ही झाकियां नजर आउणगियां इस बार दे इस समागम दे विच, जिन्हां दे विच सूबे भी शामिल ने ते नाल नाल यूटी यानी केंद्र शासित सूबे भी शामिल ने। यानी बहुत सारे सूबे ने पंजाब सने जिन्हां दी झाकी इस बार देखण नूं परेड दे विच नहीं मिलेगी। तां अज चर्चा इस दे उत्ते करांगे, क्योंकि सीएम दी स्टेटमेंट सीधे तौर दे उत्ते बीजेपी नूं घेरन वाली है। सवाल पुछण वाली है कि जेकर पंजाब नूं इस बार झाकी दी नुमाइंदगी नहीं मिली तां इस दे लई बीजेपी जिम्मेवार है। सीधे तौर ते इस तरीके नाल भी सवाल चुके जा रहे हैं सीएम दे वल्लों कि यह कोई सियासी साजिश है, प्लैनिंग है पंजाब के खिलाफ, पंजाब नूं नजरअंदाज जानबुझ के किया गया है। तो इस दे उत्ते अज गलबात करांगे कि असल वजह झाकी ना होने दी है कि बीजेपी का भी तर्क है। बीजेपी का तर्क यह है कि झाकी इस करके नहीं है क्योंकि जो प्रपोजल भेजा गया सी वो प्रपोजल पुराना सी, यानी 2022 दे विच जो झाकी निकली सी वही थोड़ा बहुत चेंजेस करके भेज दी गई। तां इस दे उत्ते भी चर्चा कि असल सच है कि जो सीएम सीधे तौर दे उत्ते बीजेपी नूं जिम्मेवार दस रहे ने, उस दे की मायने कड्ढे जाण। गल होवेगी झाकी ते आर पार। और अब पंजाब की बारी। पंजाब की झांकी में 9वें सिख इस बार गणतंत्र दिहाड़े ते पंजाब की झाकी नजर नहीं आवेगी, जिसकी वजह है केंद्र की मंजूरी ना मिलना, जिससे सियासत भी सिखरां ते पहुंच गई है। सीएम मान ने इत्थे झाकी शामिल ना करन नूं शर्मनाक दस्सिआ, उत्थे बीजेपी ते तिखा हमला बोलिआ। 26 जनवरी मुख्यमंत्री ने कहा कि झाकी नूं मंजूरी ना दे के बीजेपी ने अपनी मानसिकता विखाई है ते इस फैसले नूं पंजाबियों दे नाल धोखा करार दिता है। ते सवाल नवे भाजपाई बने कैप्टन सने होरना आगुआं नूं भी कीता है। ਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਝਾਕੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਚ ਕਲਚਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯੋਗਦਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 90% ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰ ਹੋਣ, ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠਾਉਣਗੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ਗਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਝਾਂਕੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਧਰ बीजेपी ने आप सरकार ते पलटवार किया है। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ने इत्थों तक इल्जाम लगा दिते कि सरकार ने नवीं झाकी तैयार करन दी थां पुरानी झाकी ही भेज दित्ती, जिस कारण मंजूरी नहीं मिली। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਝਾਂਕੀ ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਝਾਂਕੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਗੜੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਟਘਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਮਪੀ ਸੀ 2014 'ਚ 15 'ਚ 16 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਝਾਂਕੀ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਯਾਦ ਨਾ ਆਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਯਾਦ ਨਾ ਆਈਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਨਾ ਆਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਯੂਟੀ ਸਣੇ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ 6 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। यानी गणतंत्र दिहाड़े की परेड ते पंजाब की झलक नजर नहीं आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब।
ਤਾਂ ਝਾਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਤਕਰਾਰ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਤੱਵਯ ਪਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤੱਵਯ ਪਥ ਦੇ ਉੱਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਝਾਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਝਾਕੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ 2022 ਵਾਲੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿਸ ਥੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਥੀਮ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ, ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਥੀਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਕੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਮ ਸੀ ਕਿ ਫਰੀडम ਐਂਡ ਸਟਰਗਲ ਐਟ 75 75ਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਥੀਮ, ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਐਟ 75 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਥੀਮ ਹੋਣ, ਜਾਂ YOM ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੀਮ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੀਮ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਥੀਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਕੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਫੈਂਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਥੀਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਕੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੂਬੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਝਾਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਾਂ ਥੀਮ ਭੇਜਣ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਝਾਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਕੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੀ ਸੀ? ਵਤਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਤੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਥੀਮ ਨੰਬਰ 1 ਸੀ। ਦੂਜਾ ਥੀਮ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਦੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਝਾਕੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਥੀਮ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਥੀਮ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਘਟਨਾਵਾਂ। ਇਹ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੀਮਸ ਉਹ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੇहद ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ 2 ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਝਾਕੀ ਹੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥੀਮ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਰੂਫ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੀਫ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ। ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਲੇਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਕੰਗ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 1, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜੇ ਉਹੀ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ 'ਚ? ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲੈਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮਾਈ ਭਾਗੋ, ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਲੜਾਈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੀ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਤਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ, ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ ਵਤਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਚ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਝਾਂਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਜਪਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਝਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਲ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ 2022 ਦੀ ਝਾਕੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਇसी ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਝਾਕੀ ਜੋ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਝਾਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਝਾਕੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਗੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜਪੈਂਚ ਰਚਿਆ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਕੇ ਰਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਾ ਦਈਏ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਈਏ। ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਤੇ ਪਾਉਣਾ ਵਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਪਾ ਦਈਏ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਲੇਪਾ ਪੋਚੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫੇਸ ਦੀ ਥੋੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 4 ਫੇਸਿਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੇਪਾ ਪੋਚੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਪਾ ਪੋਚੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਅਰੇ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਤਾ ਸੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਤੇ। ਉਹ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਹਰ ਪੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੁਣ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ। ਝਾਕੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਲੌਕਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵੀ, ਆਈਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ, ਕਿੰਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਆ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਆਪਣੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ? ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੈਟਰ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਜ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਤੰਬਰ। ਮੈਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ, 1 ਸੈਕਿੰਡ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਿ ਰਿਜੈਕਟ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਲੈਟਰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਝਾਕੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ, ਦੇਖੋ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਫਿਸ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ? ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਕਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਕਦੀ ਗੁਜਰਾਤ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਿਸ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਗੱਲ। ਉਹ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ। ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ।
ਇਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥੀਏਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਿਟਰੇਰੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਫੀਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਥੀਏਟਰ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ, ਲਿਟਰੇਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਗੱਲ ਪਾਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ? ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਕੰਗ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਤਾ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਝਾਕੀਆਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਵਤਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ, ਸਾਰਾਗਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਜਿਸ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਆਖੇ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਗੀ? ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਰਾਉਂਡ ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇੰਨਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਖਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਤ ਡੈਕੋਰਮ ਦੇਖੋ, ਮਰਿਆਦਾ ਸਿੱਖੋ। ਮੈਂ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੰਗ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰਹੀਏ, ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਔਰ ਕੇਸ ਸਾਹਿਬ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀਓ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਣਯੋਗ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਣਯੋਗ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਣਯੋਗ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼, ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼, ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਸਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕੰਗ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝਾਂਕੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਦੂਜੇ ਰਾਉਂਡ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀ, ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ। ਚੌਥੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਨੀਅਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਾਂ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਝਾਕੀ ਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼, ਨਹੀਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸੱਚ ਕੀ ਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੀਐਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਥੀਮ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਪੂਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇਗੀ? ਗੌਰਵ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਈ, ਉਹ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਉਰੇ ਬਹੁਤ ਘਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬੁਝੇ, ਪਰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਫਕਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਉਥੇ ਪਰੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਦਿਲ ਮਾਯੂਸ ਹੈ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਧਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਝਾਕੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਹਿ ਵੀ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕੁਤਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰੇਡ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਪਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੀਐਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਆਹ ਥੀਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਗਰ ਅੱਜ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਅਗਰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਭੇਜਦੇ ਕਿ ਆਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ, ਆਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਆਹ ਸਾਡੇ 3 ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹ ਹਵਾਈ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ BMW ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਈ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਦੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਦੱਸੋ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਰਕਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ 1966 ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਕਿਉਂ? ਸਿਰਫ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ IAS ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਗ ਜੀ ਵੇਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਮਲਾ ਇਨਡਿਫੈਂਡੇਬਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਮੂੰਹ ਸੁੱਤੇ ਗਏ, ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, उन्हें ये फिक्र है हरदम नई तर्ज़े जफा क्या है, हमें भी शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है, गुनहगारों में शामिल हैं गुनाहों से नहीं वाकिफ, सितम करते हैं वो खुदा जाने खता क्या है। खता ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਖਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਖਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਖਤਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਲੋੜ ਦੇਖਣ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈ ਹੀ ਜੋ ਹੈ, ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਦੀ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਫੇਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਧਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਪਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸੂਬਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸੂਬਾ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸੂਬਾ ਜਿਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਦਲਾ ਲਓ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਵੀਟ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਝਾਕੀ ਵਾਲੇ 'ਚ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਖਰੀ ਮੰਗ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਹੱਕ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਖਰੀ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਨ। ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੂੰਹ ਖੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਪੀਐਮਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਝਾਕੀ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਆਸ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਝਾਕੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਕਲੀਅਰ ਮੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ,
ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਕੰਗ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਲੀਡਰ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮਾਗੀ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਮਐਲਏ 3 ਰਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਦੂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਫਾਰਮਰ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਔਰ ਇਹ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਗਾਹੇ ਬਗਾਏ ਹਰੇਕ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਭਾਜਪਾ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਿਹੜ ਕਿਤਰਾ ਕੱਢਣੀ, ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੜਾ ਖੁੰਦਕੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਹ, ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਭਾਰਤ ਜਿਹਦੀ ਪਰੇਡ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਧੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਭਾਜਪਾ ਚਲੇਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ BBMP ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਖੋ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਗਏ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸੀਐਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਖੇ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਰਾਉਂਡ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਹੁੰਦੀ ਰਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਆ, ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਭਾਜਪਾਈ ਬਣੇ ਆ, ਬੜੀ ਲਾਲਚ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਝਾਂਕੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਤਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝਾਂਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੇ? ਠੀਕ, ਆਪਾਂ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਫੇਰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਜੋਸ਼ੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨਫੈਕਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਝਾਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਫੈਂਡਿੰਗ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੋਰ ਜੋੜਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ ਆ ਭਾਜਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆਏ। ਜੋਸ਼ੀ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੀ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਝਾੜੂ ਫੜਿਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਤੇ ਪੰਜੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੇ ਤਕੜੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੇ ਫੁੱਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਕਿ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਗੁੜਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਦਕ ਸਿਦਕ ਸਿਰ ਦਸਤਾਰ ਸੁਹੀ ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਲੱਖਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿਰ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਨਕਾਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ, ਨਕਾਮੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਨਕਾਮੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਕਾਮੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਹੈ। 4 ਰਾਉਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਰਾਉਂਡ, ਦੂਜਾ ਰਾਉਂਡ, ਤੀਜਾ ਰਾਉਂਡ, ਚੌਥਾ ਰਾਉਂਡ, ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ।
30 ਸਤੰਬਰ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ? ਜਿੱਦਾਂ BMW ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਚੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾ ਦੇਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵਿਫਲਤਾ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ। ਠੀਕ ਆ, ਕਈ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਮੂਨਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਥੀਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਥੀਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ 뮤직 ਨਾਲ ਲਿਟਰੇਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ, ਥੀਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਥੀਮ ਤੋਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਇੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਥੀਮ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ? ਇਹੋ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਬਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ 15-16 ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝਾਕੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਅੱਜ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਸਰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਝਾਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਝਾਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ 뮤직 ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਣਾ ਵਾ ਤੇ DVD ਕਿੰਨਾ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਕਲਚਰ ਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ ਰੱਖੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਗ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਸੱਚ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ, ਸੁਣ ਲਓ, ਸੱਚ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਓਲੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਮਾਸੇ ਨਾ ਤੋਲੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਰੀ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦੇ, ਗੋਲੇ ਆਖਰ ਗੋਲੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰੋ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਸਾਵਰਕਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਰਾਬੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਸੁਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਪਬਲਿਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਫੈਂਸ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਬੇਫਿਕਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗੀ, ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਨਤਕ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਔਰ ਕੰਗ ਜੀ। ਕਲੇਜ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਕਲੇਜ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਾਗੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ, ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀ CID ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਐਡਾ ਦੇਖਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮਾਗੀ ਰੈਲੀ ਤੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਉਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, 2020 ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਡ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਿਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ, ਆਈਪਰ, ਨਾਈਸ਼ਰ, ਨੈਰੋਲੈਕ, ਇਨਫੋਸਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਸੂਬਾ ਬਣਾ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਗਰ ਨਿੰਦਣਗੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਧਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਹੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੋਕ ਹੀ ਗਲਤ ਨੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਸਹੀ। ਸੀਚੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੁਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਿਆ, ਫਿਰ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ, ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਰਲ ਬਿਆਨ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਝੂਠ ਹੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਲ ਗਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ BMW ਪਲਾਂਟ ਲਵਾ ਕੇ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਫੜਾ ਕੇ, ਵਿਜੇ ਸਿੰਘਲੇ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਜੀਰਾ ਦੇ। ਫੈਕਟਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਤੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹੀਏ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪੋਰਟ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਕਰਨ, ਅੱਜ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੰਗ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਗ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਅਦ। ਡਿਬੇਟ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ, ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੀਐਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਉਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਦਮ ਦੇਖੋ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਮ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਕੇ ਕਲੇਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਕਲੇਰ ਜੀ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਹ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਇਹ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀਏ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੰਗ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ। ਕਲੇਰ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਰ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਿਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਝੂਠ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਦੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਅਗਰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਿਓ ਨਾ, ਜੇ ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਈ। ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ? ਰਿਜੈਕਟਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਰੋਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੰਗ ਜੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਜੈਕਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡੈਕੋਰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮਰਿਆਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੋ। Yes, ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਟਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਝਾਕੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਰੌਲਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾਈਏ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਝਾਕੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਗਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਮਾਗੀ ਰੈਲੀ ਝਾਕੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀ, ਮਾਗੀ ਰੈਲੀ ਝਾਕੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਝਾਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੱਸੋ, ਝਾਕੀ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਝਾਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ, 20 ਸੈਕਿੰਡ ਦੋ। ਝਾਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਝਾਕੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤੇ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ, ਵਤਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ, ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਤੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਔਨ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜਮ ਦਾ ਤੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾਜ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿਬੇਟ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਹਿਸ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਉਰਲੀਆਂ ਪਰਲੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੇਲ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਜੀਪੀ ਨਾਲ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਔਰ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹੀਏ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ।
ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਮਝੋ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰ ਸੀਐਮ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਕਾਈ ਆ, ਔਰ ਦੋਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਨਿਕਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਨਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉੱਤੋਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਰੱਜ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੌਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰ ਸੀਐਮ ਹੈ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਕੰਗ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਰੱਖਿਓ ਸਰ, 20 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦਾ। ਮੈਂ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਨਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੈ ਡਿੰਪਾ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਡਿੰਪਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਗਰ ਸੁਪਰ ਸੀਐਮ ਤੇ ਲੁਟੇਰਾ ਸੀ ਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੱਢ ਲਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਡਿੰਪਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀਰ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਿਆਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ। ਡਿੰਪਾ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁਟੇਰਾ, ਔਰ ਇਹੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਏ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਗਏ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਚੱਕੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰੋ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਤੇ ਸਵਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦਾ। ਜੋਸ਼ੀ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗਲਤ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਰਾਊਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ? ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜਨ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਚੱਲਣ ਡੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੇਤੇ ਆਈ ਗੱਲ ਇਹ, ਔਰ ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਵਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਝਾਕੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਨੂੰ, ਡਾਂਸਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਆਡੀਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਥੀਮ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਥੀਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਕੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਮਿੰਟ ਟੂ ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ? ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ, ਬਾਈ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈ ਆ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਡਾਂਸਰ ਚੁਣੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ 100 ਡਾਂਸਰ ਚੁਣੇ ਸੀ? ਉੱਥੇ 10-12 ਡਾਂਸਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਾਰਥ ਸੈਂਟਰਲ ਈਸਟ ਜ਼ੋਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਈਸਟ ਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ ਜ਼ੋਨ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫੈਬਰੀਕੇਟਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 뮤직 ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜੇ 뮤직 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ 뮤직 ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਝਾਕੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਚੌੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ 7 ਫੁੱਟ ਦਾ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ, 6 ਤੋਂ 7 ਫੁੱਟ ਦਾ। ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹ 'ਚ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝਾੜੂਆਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹਿਮਾਚਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਚਲੋ ਬਈ ਝਾੜੂ ਆਪਣੇ ਚੁੱਕੋ, ਟਰੱਕ 'ਚ ਪਾਓ, ਨਿਕਲੋ ਸਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਚ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬਾਕੀ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਵਿਰਲੀ ਬਾਹਰ ਸੰਗਣੀ ਤੇ ਮੇਲੋ ਮੇਰਾ ਨਾਂ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਭਟਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੇਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਵਿਖਾਇਆ
ਮੰਨ ਲਓ ਹਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਵੇਟ ਕਰਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਥੋੜੀ ਵੇਟ ਕਰੋ ਸਰ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਸਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਤਾਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ? ਗੌਰਵ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਤੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤੇ, ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀਤਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਗਲਤੀ ਕਿਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਮਾਯੂਸ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਮਾਯੂਸ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਾਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੰਡਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਛਲੇ 40 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਅਫਸਰਾਂ 'ਚ ਇਨ ਟੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੰਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਅਪ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ, ਉਹ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਨਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਹਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਗਰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਸਾ ਵੇਚ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਪਰੇਡ ਹੈ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਸੀਗੇ। ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਸ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਔਰ ਚੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਦਾਰਤ ਕੀਤਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਮਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਕ ਰਹੇ हैं, कांग जी रोक रहे हैं। हरप्रीत जी माफी चाहूंगा कि लास्ट ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਗਾ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਪਾਇਆ ਅੱਜ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਖੈਰ, ਮੁੱਦਾ ਝਾਕੀ ਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਕਿਉਂ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਕਾ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗਣਰਾਜ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ। ਮਾਯੂਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕੁਤਾਹੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ